بھائی افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے. زیادہ چھیڑنا اگر لوگ کرتا ہے تو وہ ایک بار انگریز سے پوچھے, پھر سوویت یونین سے پوچھے, پھر امریکہ سے پوچھے, پھر نیٹو سے پوچھے, تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے. افغانستان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ تم انڈیا کے قریب ہوگے اتنا زیادہ تم جو دہشت گردوں کو پناہ دو گے تو اتنا زیادہ ہم تمہیں ہٹ کریں گے. بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں, سپورٹ دے رہے ہیں, اور کیا اسے بولتے ہیں, ان کی بڑی اس وقت جو ہے وہ انڈیا بڑا ویلکم کر رہا ہے بیکاز آف پاکستان, کیونکہ انڈیا ہمیشہ طالبان کے خلاف رہا ہے ماضی کے اندر. لیکن اب انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس میں ہے کہ ہم افغانستان کے طالبان کے ساتھ اپنے تعلق کو انہینس کریں, اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ اسے افغانستان پاکستان کو دھمکی دے رہی ہے, اور افغانستان کیسے انڈیا کے قریب آ رہی ہے اور انڈیا افغانستان کے قریب آ رہی ہے. اس کو دیکھ کے کیسے پاکستان کی کچھ نیتا جیسے لوگ پھرپھرا رہی ہے اور کمر سیما تو پھرپھرا رہی ہے. تو آج دوستو ڈیبیٹ کے اندر یہی سب کچھ دیکھیں گے. ڈیبیٹ بہت مزیدار ہوئی ہے, ڈیبیٹ لاسٹ تک ضرور دیکھتے رہنا. جسے وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان کہتے ہیں جی پچھلے 4 سالوں سے انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں, اور افغانستان جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہے. انڈیا کا موقف یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات اس لیے بناتے ہیں کہ کہیں پہ لشکر طیبہ وغیرہ جن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے افغانستان میں, یا کوئی جیش محمد یا اس طرح کا جو نیٹ ورک ہے, اس میں وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے. اصل میں افغانستان کے اندر 3-4 بڑے گروہ ہیں. ایک ظاہری بات ہے ٹی ٹی پی ہے, اسلامک اسٹیٹ ہے, القاعدہ ہے, طالبان اٹ سیلف ہے, لیکن اب تو ظاہری بات ہے ان کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہے, اور ایسٹ ترکمانستان اسلامک پارٹی ہے, ایک آدھی اور پارٹی ہے جو وہاں پہ جو دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ انوالو ہیں. تو یہ ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ دیٹ از واٹ آئی سی ایٹ دس مومنٹ. سو انڈیا کہتا ہے جی ہم افغانستان کے قریب اس لیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب افغانستان کہتا ہے جی کہ پاکستان کو واقع بارڈر بند نہیں کرنا چاہیے. بھائی واقع بارڈر پاکستان کیا انڈیا پاکستان کو بند نہیں کرنا چاہیے. میں افغان طالبان سے پوچھتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ واقع بارڈر آپ بند نہ کریں, آپ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر روز دہشت گرد بھیجتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان اپنے مسئلے حل کریں. انڈیا پاکستان تو اپنے مسئلے حل کر لیں گے جس طرح ہوگا, لیکن افغانستان کو چاہیے نا کہ وہ اپنی دہشت گردی کے جو اڈے ہیں وہ تو بند کریں. ٹھیک ہے جی, وہ اڈے تو بند کریں, تو وہ اڈے آپ نے بند نہیں کیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ دے آر مسنگ اینڈ دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو اٹ. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ انڈیا افغانستان کے جو قریب آ رہا ہے, اور اگر آپ انڈیا افغانستان کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھیں تو اس میں انڈیا یہ کہہ رہا ہے جی ہم تو ہائی ڈیولپمنٹ کمیونٹی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ, ہم تو ان کا بہت خیال رکھنا چاہتے ہیں, ہم نے اسسٹنس دی ہے, کنسٹرکشن کی ہے. ہم انڈیا افغانستان فرینڈشپ ڈیم جسے سلما ڈیم کہا جاتا ہے ہرات کے اندر, وہ ہم نے اس میں اسسٹنس کی تھی. ہم نے انڈیا افغانستان کی واٹر مینجمنٹ, ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ, یہ سارے پیسے لگائے تاکہ افغانستان کے اندر اپنی مرضی سے موومنٹ کر سکیں انڈیا. یاد رکھیں, دی انڈینز انڈیا انویسٹڈ ان آل دیز پروجیکٹس تاکہ انڈینز افغانستان کے اندر ایزیلی موو کر سکیں, مینوور کر سکیں, اور وہ تمام اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ اچیو کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو افغانستان کی سائڈ ہے اس نے جو انڈین کمپنیز ہیں ان کو مائننگ سیکٹر میں وہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ جی آئیں, اگر چائنیز وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو انڈینز بھی آ کے انویسٹمنٹ کر لیں گے. تو یہ پوائنٹ جو ہے دیٹ از آلسو دیر امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان جو ہے وہ اپنا ایک ایئر فریٹ کوریڈور کھول رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈائریکٹ ٹریڈ ہوگی. اب ظاہری بات ہے پاکستان اور بھارت کے معاملات تو اتنے خراب ہیں کہ ٹریڈ نہیں ہو سکتی. یہ انڈین افغانی ٹرک پاکستان سے گزریں اور انڈیا جائیں, اور انڈیا افغانستان جو ہے وہ طالبان بھیجے, ٹی ٹی پی پاکستان کو بھیجے, اور ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے ٹرک انڈیا بھیجیں, انڈیا اپنے ٹرک افغانستان بھیجیں, لیکن افغانستان ہمارے ملک میں دہشت گرد بھیجے.
दिस इज़ नॉट द पॉलिसी एनी मोर इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की माजी के अंदर भी कि इंडियंस जो हैं उनके साथ मिलके और अफगानियों के साथ मिलके हम कुछ ऐसा कर सकें, लेकिन नहीं हो सका। अब इंडियन फोकस कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन चीज़ों के ऊपर, डिजास्टर रिलीफ, स्कूलों के ऊपर जी हम कर रहे हैं। हमारी जो जनाब कमिटमेंट है वो है जी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देना चाहते हैं, और एक अफगानी नहीं रखना चाहते इंडियंस डोंट वांट टू कीप अ सिंगल अफगानी, बल्कि इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम तो मुतासर हैं इन रिफ्यूजी से। मतलब वो बात कर रहे हैं म्यांमार, बांग्लादेश और उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है जी, वो पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे। अफगानिस्तान से तो हम मुतासरीन है ना, सबसे बड़े, हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है। और अफगान तालिबान तो आपको पता है वो किसी के सगे नहीं है, उनको तो अपना इंटरेस्ट अजीज़ है, वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, वॉच करते हैं और अपनी बात करते हैं, अपने आप को वो बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। मुझे अब जिस चीज़ को समझना है और जो मैं देख रहा हूँ कि अफगान तालिबान को बुलाना, और पहले इससे पहले आपको याद है कि विक्रम मिश्री साहब जो हैं वो अफगानिस्तान इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी इनके साथ दुबई में मुलाकात की थी। और इंडियन जो हैं, और मज़े की बात यह है कि जयशंकर ने इंडिया का, अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि तुम हमारे साथ खड़े थे जब हमने पाकिस्तान पे हमला किया, ठीक है ना जी, कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें दे आर देयर। देखते हैं कि जो आमिर खान मुत्तकी साहब हैं उनको पाकिस्तान ने पैगाम दे दिया है थ्रू स्ट्राइक्स लास्ट नाइट कि अगर आप लोग इतने ज़्यादा इंडिया के करीब हुए जिससे इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, तो फिर ज़हन में रखना कि मज़ीद स्ट्राइक्स होंगी, मज़ीद हमले इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर होंगे। इस चीज़ को इंडिया जो है वो पैगाम देना चाहता है इस चीज़ में, जो मुझे नज़र आता है। अब जो जयशंकर साहब की और जो मुत्तकी साहब की जो मीटिंग है, बाय द वे इस मीटिंग के अंदर जो है वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, और वो बैठे हुए थे। अब देखना ये है कि तालिबान जो हैं वो इंडिया से क्या लेना चाहते हैं और इंडिया तालिबान को क्या देना चाहता है। इंडिया का शुरू से ये है कि वो ये कहता है कि हम जो है वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना जनाब, हम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के काम करते हैं। लेकिन वो कम्युनिटी के काम क्यों इंडिया करेगा? दुनिया में आपने लफ्ज़ सुना होगा ना, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं है। इंडिया कम्युनिटी के, इंडिया को क्या शौक है कम्युनिटी के काम करने में? क्या इंडिया के अंदर 100% हेल्थ कवरेज है? क्या इंडिया के अंदर लोगों की इकॉनमी बहुत अच्छी है? क्या इंडिया के अंदर हर बंदा बहुत अच्छे से रह रहा है जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं? क्या इंडिया, तो क्यों कर रहा है इंडिया ये? इंडिया इंटरेस्ट के लिए कर रहा है ना, और वो इंटरेस्ट क्या है? वो पाकिस्तान है। इंडिया को और कुछ नहीं चाहिए। इंडिया का जो असल प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान है। इस चीज़ में जहन में रखें, जो पाकिस्तान को मैनेज करने के लिए डायरेक्ट हमले भी करेगा, अफगानिस्तान के ज़रिए भी करेगा, थ्रू इट्स जो ब्रांड ऑफ प्रॉक्सीज हैं उसके ज़रिए भी करेगा, IMF को भी जाके कहेगा, FATF को भी कहेगा, सार्क को भी डिसफंक्शनल करेगा। वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इंडिया पाकिस्तान को पकड़ना चाहता है, ठीक है। ये ज़रा इस चीज़ को जहन में रखें। बहुत सारे दोस्तों को, हमारों को नहीं पता चलता कि क्या सिचुएशन है, बट दिस इज़ द सिचुएशन। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो हमें पकड़ना चाहता है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो सारी चीज़ें करना चाहता है। आई डोंट नो कि इसमें फ्यूचर क्या हो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इससे पाकिस्तान फरफरा रही है और उसके साथ साथ कॉमर्स में और जितने भी एंकर है सबके सब फरफरा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में इंडिया के करीब आ गया है और जैसे ही करीब आ गया पाकिस्तान फरफरा रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान टैप करेंगे तो इधर उधर से अफगानिस्तान उनको धो देंगे, क्योंकि इंडिया लड़ाई नहीं करने जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान को उनके पीछे लगा देंगे। और ऐसा खेल खेला हमारे मोदी जी ने, क्योंकि पाकिस्तान ना रो पा रही है ना कुछ कर पा रही है। तो दोस्तों ऐसा ही डिबेट हमारे चैनल के अंदर होता रहता है, होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।